गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। तमरो जहार पीडीएफ पठाई नतला पठाला नहीं मैम। आज पठाई देबे हला। अच्छा हाँ कौन कहथलो सेटा प्री नाटल पीरियड टा आउथरे बुझिया पे कहथलो ना। यस मैम। हम्म। जो प्री नाटल पीरियड देछि आज प्री मैम नाटल पहले हाँ को मैं यूनिट टा फास्ट टिके नोट टा देखि थांते टिके स्क्रीनशॉट नहीं थां। यूनिट 3 डा आज्ञा मैम। अच्छा हो नियो मैम टिके बड़ कर दउनाते एकाते। आज्ञा बड़ मैम अछि बरा। बड़ा कर दियन। मैम फुल अच्छा पेज टा कर दियन तो सेटा एका करो। थरे। हाँ 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 एते आज नेलो आज्ञा मैम। प्रीनाटाल पीरियड टा जोटा कि कौन ना हूँ कनसेप्शन टू पूरा 250 टू 300 डेज जाए थाए आमर कनसेप्शन कहले ना जब छुआटे रुहे आमर सेटा हूँ कनसेप्शन बोली कह जाए। तो प्रीनाटाल पीरियड माने हूँ कौन ना आमे कौन प्रकार प्रीनाटाल पीरियड रो डेवलपमेंट आधार रे आमर कौन कराई ना हूँ तीनोटी क्लासिफिकेशन कराई तीनोटी अंश रे विभक्त कराई जोटा कि जर्मिनाल आ गोटे हूँ एम्ब्रोइनिक आ गोटे है फर्टाइल है। तो जर्मिनाल रहा सेटा हूँ कौन ना कनसेप्शन जेबे होउछि कनसेप्शन 2 वीक्स जाए थाए है माँ पेट्रे जो छुआटा थाए तो हूँ 0 to 2 वीक्स जाए कौन आमर जर्मिनाल माने ये थाए से स्टेज रे आमर कौन सरे कौन हुए थाए ना आमर जाइगोट तैयारी होता है सब जो आमर हूँ कौन जाइगोट तैयारी होइके धीरे धीरे कौन होता है ना यूट्रस रे इम्प्लीमेंट होता है सेटा कौन हुए ना सेल डिवीजन द्रुत गति रे हार घटी थाए सेल डिवीजन हुए ना सब जगह कौन गोटे जगार ही गोटे मांस पेंडुआ टाइप रोटा होइकी सेटा होची कौन यूट्रस भितर हुए शरीर कौन प्रकार स्पष्ट अंक माने अंश एथरे देखा दिए नाही जेमते कि हमर हाथ गोड़ मुंड ए सब जो हमर हुए सेटा हमर जर्मिनाल स्टेज रे हेइ न थाए कनसेप्शन रो 2 वीक्स पर्यंत होला जर्मिनाल स्टेज जो थरे कि हमर सेल डिवीजन द्रुत गति रे हार घटी थाए आ होची कोन ना यूट्रस रे हमर होची धीरे 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 सेटा होची कोन ना होची बढ़ी थाए जाइगोट रो फॉर्मेशन हेइ थाए आ होची शरीर कौन प्रकार स्पष्ट अंश हमर सेते देखा जाय नाही गोटे मांस पेंडुला टाइप रो खाली देखा देथाए ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା ଏମ୍ବ୍ରୋଇନିକ ଷ୍ଟେଜ ଏମ୍ବ୍ରୋଇନିକ ରେ କଣ ଦଉଛି ନା 2 to 10 ୱିକ୍ସ ଭିତରେ ହେଲା 2 ୱିକ୍ସ କହିଲେ ମାନେ 15 ଦିନ କନସେପସନ ଟା 15 ଦିନ 15 ଦିନରୁ ଆମର ହଉଛି 10 ୱିକ୍ସ ଯାଏ ସେଇ ପିରିୟड को एम्ब्रोइनिक पीरियड बोली कुहाଯାଏ। एम्ब्रोइनिक ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ମଜର ଅର୍ଗାନ ସବୁ ବଡିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ଡେଭଲପ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା ଯେମିତି କି ଆମର ହାର୍ଟ ଆସି ଯାଇଥାଏ ବ୍ରେନ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଗ ସେ ସବୁ କଣ ମାନେ ଆସ୍ତେ 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 କରିକି ଫର୍ମେସନ ହେଇଥାଏ ମାନେ ବଢିଥାଏ
तापर होचे कौन ना एई स्टेज को हम बहुत सेंसिटिव स्टेज बोली भी कहती कहीं हार्मफुल इफेक्ट एइथरे माने टिके जदी किछि आंच आसिला ताहले होचे कौन ना होचे खराब हे जेबार संभावना थाए हार्मफुल इफेक्ट सब आसे तो एटा होचे कौन गोटे छोट छुआर जेतेबेले एटा हाथ गोड़ बढ़ुची कि गोटे हार्ट आसुची कि ब्रेन डेवलपमेंट होची तो से सब भितर यदि कौन प्रकार भी हार्मफुल इफेक्ट आसुची ताहले एटा कुप्रभाव पकेइबो गोटे छुआटा उपरे हैला सेथिपाई एको सेंसिटिव स्टेज बोली भी कहा जाए। आ गोटला फर्टाइल जोटा सेटा कि 10 वीक्स रु पूरा बर्थ माने 10 सप्ताह रु पेट भितर थिबा गोटे छुआटे जो 10 सप्ताह रु पूरा जन्म पर्यंत सेई पीरियड टा होची फर्टाइल स्टेज बोली आमे कहंती सेटा कोन हमर हेथाय ଯେତେକ ଅର୍ଗାନ ସବୁ ରହିଲା ହାତ ଗୋଡ ଦେଖା ହେଇଯାଇଥାଏ କୋଉଠି ଏମ୍ବ୍ରୋଇନିକ ରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ଟାଇଲ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ପୁରା ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ହାତ ଗୋଡ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା ଯୋଉ ଦେଖିଥିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ 2 to 10 ୱିକ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଥିବ ମା ପେଟରେ ସେତେବେଳେ ତାର ଏତେ କଣ ନା ହଉଛି ୱେଟ ର ଗେନ୍ ହେଇନଥାଏ ଯୋଉଟା କି 10 ୱିକ ରୁ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ ତାର ସେତେବେଳେ ହଉଛି କଣ ଗ୍ରୋଥ ହବ ମାନେ ହଉଛି ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଢିବ ଯାହା ମା ଖାଇବ ସେଟା ତା ଇଏରେ ଲାଗିବ ହେଲା ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଜଣା ପଡିବ ଆଉ ବେବିର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଜଣା ପଡିବ ହେଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବାର ଜଣା ପଡିବ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖା ହେଇଥାଏ ଫର୍ଟାଇଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଏଇଟା ହିଁ 3ଟା ଜିନିଷ ଅଛି ପ୍ରିନାଟାଲ ପିରିୟଡର ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଆମର କଣ ଚାଲିଥିଲା ମ୍ୟାମ୍ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ୟେସ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ କଗ୍ନିଟିଭ ଟା ସରିଥିଲା ଆମର ଆସିଲା सोशल डेवलपमेंट तो सोशल डेवलपमेंट रे कौन ना लिखा है सोशल डेवलपमेंट होची कि सोशल डेवलपमेंट कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज इंटरेस्ट नीड सेंस और सिक्योरिटी ऑफ इनसिक्योरिटी एक्सेट्रा सिक्योरिटी ऑफ इनसिक्योरिटी एक्सेट्रा कौन देछि ना से कहूची कि आमर गोटे जदि गोटे शिशुटे हैला गोटे सेफ आ सिक्योर मन करे ताहले सेमाने कोन अन्य मानक सहित मिसिबाकू इच्छा करंती जदि कहबे कि हां या सहित मते मिसिबारे सेफ लागुची ताहले मते सिक्योर लागुची कि या सहित मिसिले ताहले ही सेमान जाई कोन करबे ना तांग सहित मिसिबे तो सोशल डेवलपमेंट शिशुर कोन करथाय ना इंटरेस्ट को वृद्धि करे थाए तार नीड को वृद्धि करे थाए तार सेंसेस ऑफ सिक्योरिटी किंबा आमर इनसिक्योरिटी ऊपर ही निर्भर करथाय हैला काहा ऊपर से विश्वास करिवे काहा सहित तार होची नीड को शेयर करिवे काहा सहित तांकर इंटरेस्ट को शेयर करिवे से सब दिन होची तांकर कोन ना सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी ऊपर निर्भर करथाय गोटे शिशुटे सब बळे से ये करे कि ये मो पई सेफ ये मो पई सेफ नुह ये मो पई सिक्योर ये मो पई इनसिक्योर त एमान सहित मो मिसिबी एमान सहित मो मिसिबी नाही ହେଲା ଏମିତି ସବୁ ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ହଉଛି ମାନେ ତାର ନିଜର ଇଏଟାକୁ ସେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ହେଲା ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ସାୟ ନେଚର ଥାଆନ୍ତି ହେଲା ସେମାନେ କଣ କରିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଲ୍ କରିବେ ତ ଯେମିତି କି ଘରେ କଣ ନା ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳେ ସେ କଣ କରେ ନା ଘରକୁ ଆସିଗଲା ମାନେ ସେ ପୁରା ସିକ୍योर ଫିଲ୍ କରେ ହେଲା ତାମାନେ ସେ ଜାଣୁଛି ତାର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ହଉଛି କି ସେ ଜାଣିପାରୁଛି କି ହଁ ମୋର ଘରେ ମତେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଛି ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଜରେ ସେ ମିଶି ଯାଉଛି ଘରେ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି କି ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ ସରି 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 ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହଁ ତ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଏରିକ୍ସନ ଥିଓରୀରେ ଯେମିତି ପଢିଥିଲେ ତାର ଯେତେକ ସବୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଇନଫାନ୍ସରେ ଥିଲା ଇନଫାନ୍ସରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଥିଲା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ କରୁଥିଲା ନା ତାର ଯେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଯାଉଥିଲା ଲାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ କୁ ଯାଉଥିଲା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ କୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ତାର ସେଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଥିଲା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଏଥିପାଇଁ ସେମିତି ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝା ଯାଉଛି ଘରେ ତାଙ୍କୁ ସିକ୍યોର ଫିଲ୍ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ଯାଉଛି କି ହଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ପଢିବାର ଅଛି ମିଶିକି ଖେଳିବାର ଅଛି ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାଟିର ଫିୟରନେସ ଟା ଦୂର ହେଇଯାଇଥାଏ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ସେ ଆଉ ଫିଲ୍ କରେ ନାହିଁ ହେଲା ସେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯଦି ତମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଡରିଲା
ତାଙ୍କର ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଫିୟରନେସ୍ ଟା ରହିଲା, ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ତାଗିଦ କରାଗଲା, ତ ସେ ମନର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଡର ରହିଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିବନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ମାନେ ସେ ଖାଲି ଡରିବ, ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଲ୍ କରିବ, କୌଣସି ଗ୍ରୁପରେ ମିଶି ପାରିବନି, ଖେଳି ପାରିବନି, କିଛି ବି କରିପାରିବନି ହେଲା। ତ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ କହୁଛି ନା ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ ହିଜ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ନିଡ୍, ସେନ୍ସ ଅଫ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅର ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି। ତାପରେ କହିଲା social development influenced by physical growth and moral development। तो social development ऊपर हमर कोन ना physical growth और moral development ର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡିଥାଏ ହେଲା, influence ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କଣ ନା ହଉଛି ତାର ବଡି ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୋ କରେ ହେଲା, ତାର ବଡିଟା ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୋ କରିବ ସେ କଣ ନା ରାଇଟ୍ ରଙ୍ଗ ବୁଝିବା ଶିଖିବ ହେଲା। ତା ହଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ବିହେଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯଦି ତାର ଫିଜିକାଲି ହିଁ ସେ ହଉଛି କଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସେ ଫିଜିକାଲି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରୁନି, ହାତ ଗୋଡର କାମ ତାର କରୁନି ହେଲା, ସେ ସିନା ଆଗକୁ ଗଲେ ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ, ଖେଳକୁଦ କରିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହା ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ କି ହଁ କୋଅପରେଟିଭ ନେଚର ରଖିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିବା ଶିଶୁ ଖେଳ ସମୟରେ ରୁଲ ଫଲୋ କରିପାରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଅପରେସନ ରଖିପାରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ତାର ହାତ ଚାଲୁନଥିବ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତମେ ଯଦି ଯାଇକି କହିବ କି ହଉଛି ଆମେ ଚାଲ ଖେଳିବା କିଛି ଗୋଟେ ଖେଳିବା, ତ ତା ହାତ ଚାଲୁନଥିବ, ସେ ସେଟା ଯୋଉ ରୁଲ ଥିବ ସେ ଖେଳର ସେଟାକୁ ସେ ଫଲୋ କରିପାରିବ କି? କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଦରକାର। ଯଦି ସେଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ କିଛି ଯୋଉ ରୁଲ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ ଥାଏ ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ବାହାରି ଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଫଲୋ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ହିଁ ହଉନାହିଁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ତ ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ବାୟ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ହଉଛି ପ୍ରଭାବିତ ନା ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛି ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି କଣ ତାପରେ କହିଲା କଣ ନା ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଦ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଆବିଲିଟି ଗେଟ୍ along well with oneself and others। ଏହା ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଶିଶୁର ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଆବିଲିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିଥାଏ ନା ବଢିଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ନିଜର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ବୁଝିକି ଶାନ୍ତ ରହେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା ନ କରିକି ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥାଏ, ସେ ଭାବେ କି ନା ହଉଛି ମତେ ଏଇଠି ଚୁପ ରହିବାର ଅଛି, ମତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା କରିବାର ନାହିଁ। ତ ସେଥିରେ କଣ ହେଲା ନା ହଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିଲା ହେଲା। ତ ଆମର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା ଦ୍ୱାରା ସୋସାଇଟିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରହୁଛି, ସୋସାଇଟି ସହିତ ଚଳୁଛି, ସୋସାଇଟିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି, ତ ତାର ଏ ଆବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଥାଏ। କୋଉ ଆବିଲିଟି ନା ଆମର କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଆବିଲିଟି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତିକି ମିଶିକି ଖେଳିବା, ପାଠ ପଢିବା, ମିଶିକି ରହିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତାର କଣ ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ନା ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟି ସହିତ ମିଶନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନିଡ୍, ତାଙ୍କର ସେନ୍ସେସ୍, ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ଦେଖନ୍ତି। ହଁ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ହଉଛି କଣ ନା ମୁଁ ସିକ୍ୟୁର ଅଛି, ମୁଁ ୟାକୁ କିଛି ସବୁ କଥା ସେୟାର କରିପାରିବି, ମୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ୟାକୁ କହିପାରିବି। ମୁଁ ଏଠି ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁଛି, ୟାକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ଏଟା ହଉଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। କାହିଁକିନା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ନାହିଁ କି ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ସୋସାଇଟିର କିଛି ଗୋଟେ ରୁଲ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ ମଧ୍ୟ ପାଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲା ନା ଏଟା ଇନକ୍ରିଜ କରିଥାଏ ଆବିଲିଟି, କୋଉ ଆବିଲିଟି ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ କୁଦ ଏସବୁ କରିବାର ଆବିଲିଟି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କଣ କହୁଛି ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହୁଛି କି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ରୋसेस ଅଫ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଭ୍ରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଗୋଜ ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ଟ ଇମୋସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍। ତ କଣ କହିଲା ନା ମାନବର ମନୁଷ୍ୟର ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଇମୋସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବୟସ ଅନୁସାରେ ଇମୋସନର ନେଚର କଣ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ହଉଛି ଏହାର ବୟସ ହଉଛି 5 ବର୍ଷ, ଏହାର ବୟସ ହଉଛି 12 ବର୍ଷ, ତ ଯେ 5 ବର୍ଷର
ପିଲା ଯିଏ ସିଏ ଇମୋସନାଲି ସେ ଯେତିକି କଣ ନା ହଉଛି ଷ୍ଟେବଲ ହେଇ ନଥିବ, ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷ ପିଲାଟେ ସେ ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟେବଲ ହେଇ ସାରିଥିବ। ତ ତାଙ୍କର ଇମୋସନାଲ ନେଚରର କଣ ନା ହଉଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ ବୟସ ଅନୁପାତରେ। ହେଲା, ତ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ ଇମୋସନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ପର୍ସନାଲିଟି ଫର୍ମେସନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କଣ ନା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ ନା ଇମୋସନାଲି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଷ୍ଟେବଲ ନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ମାନେ ସେ ଚିଲେଇବେ, ସରି। ହେଲା, ତ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ମାନେ ସେମାନେ କଣ ନା ଚିଲେଇବେ, ପୁରା କାନ୍ଦିବେ, ସେ ବୁଝିବେନି କିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ପିରିୟଡ ପଳେଇ ଆସେ ସେମାନେ ବୁଝିକି ତାଙ୍କ ଇମୋସନାଲ କୁ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି ଟିକେ ଚାପିକି ରଖି ଦିଅନ୍ତି, ବା କିଛି ସେ ନିଜେ କରିଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରନ୍ତି କି ହଁ ମୋ ମା କାମ କରୁଛି, ମତେ ଏବେ ଦେଇପାରିବନି କି ମୁଁ କାନ୍ଦିବିନି ବୋଲି। ହେଲା, ତ ଇମୋସନାଲ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ପର୍ସନାଲିଟି ଫର୍ମେସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆମର। ତାପରେ କହିଛି କି at this stage child shows different types of emotions like happiness, laughing, angry, etc. ହେଲା, ଏଟା କୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି? ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଇମୋସନ ସବୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ହାପିନେସ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ଲାଫିଂ କରନ୍ତି, ହସନ୍ତି, ଆଙ୍ଗର ଦେଖାନ୍ତି, ଫିଅର ଦେଖାନ୍ତି, ଜେଲସନେସ୍ ଦେଖାନ୍ତି, ଜେଲସି ହୁଅନ୍ତି। ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ପିଲାଟିର ଚାଇଲ୍ଡର ଇମୋସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ସବୁ ହଉଛି କଣ ନା ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ବା ଅନସ୍ପଟ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ସିଚୁଏସନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଇମୋସନଟା ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ତମେ କହିବନି କି ହଁ ସେ ହସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ କାନ୍ଦ ସିଚୁଏସନ ଆସିଥିବ ସେ ହସୁଥିବେ, ସେମିତି ନୁହଁ। ସେ ବୁଝନ୍ତି କି ହଁ ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି, ଜଣେ ହସୁଛି ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ହସ କଥା କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ସେଟା ହସିବାର ଅଛି, କାନ୍ଦିବାର ନାହିଁ। ସେଟା ସେ ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ବୁଝିପାରିବନି, ସେ କିଏ ହସୁ ତ ଯାହା କରୁ, ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ସେ କାନ୍ଦିବ। ତାର ଖେଳ ମଜାରେ ପୁରା ମଜି ଯାଇଛି, ହସୁଛି ମାନେ ତମେ ଯେତେ ସେଠି କାନ୍ଦ ବୋବା କର ସେ କିଛି ବି ତାକୁ ଫରକ ପଡିବନି। ତ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନଫାନ୍ସ ପିଲାଟା ବୁଝିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ପିରିୟଡ କୁ ଆସେ ସେ ବୁଝିଥାଏ। ହେଲା, ଅନ୍ ସ୍ପଟ ତାର ହଉଛି କଣ ନା ଇମୋସନ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ସିଚୁଏସନକୁ ନେଇକି ତା ଇମୋସନ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରେ ସେ। ହେଲା, ତାପରେ କହିଛି କି during the childhood 6 to 12 years emotional development is under control। ହେଲା, ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଇମୋସନ। ତ ଚିଲଡ୍ରେନଟା 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ ପିରିୟଡରେ ଚାଇଲ୍ଡ କଣ କରିଥାଏ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମୋସନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡକୁ ପଳେଇ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ଷ୍ଟେବଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ଇମୋସନଟା ତାର। ଇନଫାନ୍ସି ତୁଳନାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଇମୋସନାଲ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଇମୋସନାଲ ଆଉଟବ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ଟିକେ କମ ଥାଏ। ଯେମିତିକି ଇନଫାନ୍ସରେ ସେମାନେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡକୁ ଆସିବ, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡକୁ ଆମର ଆସିବ, ହେଲା ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଇନଫାନ୍ସି ଠାରୁ ବେଟର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ ପୁରାପୁରି ସେମାନେ ଷ୍ଟେବଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡଟେ ଆମର କେବେ ମାନେ ସେ ଜାଣିପାରେ କି ସେ କେତେବେଳେ କୋଉ ଇମୋସନାଲଟା ଇମୋସନ ଶୋ କରିବାଟା ଠିକ, କେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥାଏ। ହେଲା, ତାପରେ କହିଲା କି child is the stage is very conscious of his social prestige and does not like to show his emotions directly। ହେଲା, ତ ସେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ହଁ ହଁ, ତ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଚାଇଲ୍ଡ ନିଜ ସୋସିଆଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ ହି କନସିୟସ ଥାଏ। ହେଲା, ବହୁତ ହି କନସିୟସ ଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟିଚର, ସୋସାଇଟି ର ଇମେଜ ସବୁ କେମିତି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ହି ଚିନ୍ତା କରେ କି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଘରକୁ ଆସିଛି ତାକୁ କେମିତି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଡିବେ, ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କେହି ପାର୍ଟି କରିଦେଲେ ତ ଆମେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର ଇମେଜ, ସୋସାଇଟିର ଇମେଜ କେମିତି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ସେଟା ଏଇ ଟାଇମରେ। ତ ସେଇ କାରଣରୁ ହିଁ ଚାଇଲ୍ଡ ସମସ୍ତ ଇମୋସନ ଓପନଲି ଦେଖେଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ସବୁ ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ଇମୋସନ ସବୁ ଅଛି ସେ ଓପନଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିଥାଏ କି ହଁ କୋଉଠି କଣ ମତେ କରିବାର ଅଛି, କୋଉଠି ମୋ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜକୁ ଜଗିବାର ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଅଛି, ମୋ ମା ଯଦି ମତେ ଗାଳି କଲା ତ ମୁଁ ସେଠି ଟିକେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବି। ହେଲା, ଟିକେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ହଉଛି ଚୁପ୍ ହେଇଯିବି, ପରେ ମୋ ମାଆକୁ ଚିଲେଇବି କି ମୋ ମାଆକୁ ପରେ କାନ୍ଦିବି କି କଣ କରିବି। ତ ସେଟା ପ୍ରେଷ୍ଟିଜକୁ ସେମାନେ ସବୁ ଜଗନ୍ତି। ଯଦି ଟିଚରଟେ ମାରିଲା ତ ସେଠି ସେ କାନ୍ଦିବେନି। ହେଲା, ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖଟାକୁ ସେମାନେ ଚାପି ଦେବେ ପୁରା ମନ ଭିତରେ, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜକୁ ଜଗନ୍ତି ଏଥିରେ।
ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା at this stage child uses word to express his emotions ହେଲା। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଷ୍ଟେଜରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ସନ ଠାରୁ ଅଧିକ ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଇମୋସନ ସବୁ ଯେତକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଥାନ୍ତି ୱାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ କୁହେ କଣ ନା ଆଇ ଏମ୍ ହାପି ହେଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନଫାନ୍ସି ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ପିଲାଟା ଧର ଖୁସି ଅଛି ସେ କଣ କରିବ ନା ହସିବ ପୁରା ଖୁସି ଭଳିଆ ଯେମିତି ହସୁଥିବ ମୁହଁ ଯେମିତି କରିଥିବ ତମେ ଭାବିବ କି ଆରେ ବା ଇଏ ଆଜି ପୁରା ଖୁସି ଅଛି। ଯଦି କଣ ହବ ନା ରାଗିଯିବ ଜମା ତମ ପାଖକୁ ଯିବନି ମୁହଁ ଗୋଟେ କେମିତିଆ କରିବ ତ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ତା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କି ହଁ ଏଇଟା ରାଗିଛି ହେଲା। ତ ହଉଛି ଯଦି କାନ୍ଦିବାର ଅଛି ତ କଣ କରିବ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ତାର ସେ କଣ କରିବ ପୁରା କାନ୍ଦିବ ଚିଲେଇକି ପୁରା କାନ୍ଦିବ। ତାମାନେ ତମେ ବୁଝିବ କି ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆର। ତ ସେମାନେ ସବୁ କଣ ନା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପୁରା ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନର ଭାବକୁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ କରିବେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଯୋଉ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ୱାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ କି ଆଇ ଆମ୍ ହାପି ଆଇ ଆମ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରି ଆଇ ଆମ୍ ସ୍ୟାଡ୍ ହେଲା ଏମାନେ ସବୁ କହିବେ। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର କଣ କରିଥାଏ ନା ଇମୋସନ ଏକ୍ସପ୍ରେସନକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚୁର ଆଉ ସୋସିଆଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ କରିଥାଏ ହେଲା। ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯଦି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ଆମେ ଇମୋସନକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବା। ଆମେ ମ୍ୟାଚୁଆଲି କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା। ସୋସିଆଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ଏଟା କରାଇଥାଏ ଆମକୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କରାଇଥାନ୍ତେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି କାହାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? No, ma'am. ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ କହିଛି ଲେଖିଛି the word moral come from the Latin term mos which means manner, custom and habits। ତ କଣ ନା ହଉଛି ମୋରାଲ ଶବ୍ଦଟି ଆମର ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ମୋସ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ମ୍ୟାନର ହେଲା। କଷ୍ଟମ ହାବିଟ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ନା ମୋରାଲ ବିହେଭିୟର ମାନେ ହଉଛି ଆମର ସମାଜର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି। ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ କଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ କଣ ଆମ ସମାଜରେ କୋଉଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ। ଯଦି ଆମେ ମୋରାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ହୋଇଛି ତ ଆମେ ମୋରାଲ ବିହେଭିୟର ସବୁ ଦେଖେଇବା ଯାହାକି ଆମର ସୋସାଇଟି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିବ ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପର। ତାପରେ କହିଲା ସେକେଣ୍ଡରେ କି ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଜେସ୍ ଅଫ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ତ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଣିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଜ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଫିଜିକାଲ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପରି ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ ପର୍ସନାଲିଟି ଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ହାତ ଗୋଡ ହଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୁଲ ଫଲୋ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ରହୁଛି ଯଦି ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି ଆମେ କଣ ସେ ତା ଦ୍ଵାରା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମର କଣ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆମକୁ କାମ କରେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲା ମାନେ କଣ ନା ଇନର ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମର ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଇଥାଏ ମେଣ୍ଟାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବି ପାରିଥାନ୍ତି କୋଉଥିରେ କଣ କରିବାକୁ ଅଛି କୋଉଟା ନ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ତ ସେଇ ଟାଇପର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମର ପର୍ସନାଲିଟି ଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ହିଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦରକାର। ତାପରେ କହିଲା କି ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଲର୍ନିଂ ସୋସିଆଲ ଅର ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ which include lesson about honesty, kindness, charity, service, evidence and the like। ତ କଣ କହିଛି ନା କହିଲା କି ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା ସୋସିଆଲ ଆଉ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଶିଖିବା ହେଲା। ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ସୋସିଆଲି ଆଉ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ମଧ୍ୟରେ କଣ କଣ ଥାଏ ନା ଅନେଷ୍ଟି ଥାଏ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଥାଏ ଚ୍ୟାରିଟି ଥାଏ ସର୍ଭିସ ଓବିଡିଏନ୍ସ ଏସବୁ ଭଳି କଣ ନା ଗୁଣ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥାଏ। ଆମର ଧର ଆମେ ଧର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ହଉଛି ମୋରାଲି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି କି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଆମେ କୋଉଠି ଅନେଷ୍ଟି ରହିବା କୋଉଠି ଆମର କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଦେଖେଇବା କେମିତି ଆମେ ସର୍ଭିସ କୋଉଠି କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଓବିଡିଏଣ୍ଟ କେମିତି ହବା ସେ ସବୁ ବୁଝିବାରେ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରାଇଥାଏ। ଦ ଚାଇଲ୍ଡ କଣ ନା ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍କୁଲ ଆଉ ସୋସାଇଟି ଠାରୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଶିଖେ। ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ତାକୁ ଶିଖେଇବ କି କେମିତି କଣ ଦୟାଳୁ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦବା ଆବଶ୍ୟକ କେମିତି କାହାକୁ କଣ ନା ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର ଅନେଷ୍ଟି ପର୍ସନ କେମିତି ତମେ ହବ ହେଲା। ନା ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କିଏ ଶିଖେଇଥାଏ ନା ସ୍କୁଲ ହିଁ ଶିଖେଇଥାଏ ସରି ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ଶିଖେଇଥାଏ। ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଆମକୁ ଶିଖାଏ
କେମିତି କଣ ନା ହଉଛି ସର୍ଭିସ କେମିତି କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଆମେ ସରି କେମିତି କଣ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ହେଲା, କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଦୟା ଭାବ ଦେଖେଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଅନେଷ୍ଟି ହେଇକି ଚଳିବା, ଏସବୁ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଶିଖାଏ। ସୋସାଇଟି ଆମକୁ ଶିଖାଏ କେମିତି କାହାକୁ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ କେମିତି ଆମେ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବୟ ବା ଗର୍ଲ ହେବା ଆମ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସୋସାଇଟି ଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖନ୍ତି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ କେମିତି ଶିଖିପାରିବା, ଯଦି ଆମର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା। ଗୋଟେ ସିପି ଚାଇଲ୍ଡ କୁ ଏସବୁ ଶିଖେଇଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବନି କିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଲା it refers to learning what is right and what is wrong, what is good and what is bad। ତ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ କଣ, ମୁଖ୍ୟ ମିନିଂ କଣ ନା ହଉଛି କଣ ରାଇଟ୍ ଆଉ କଣ ରଙ୍ଗ, କଣ ଗୁଡ୍ ଆଉ କୋଉଟା ବ୍ୟାଡ୍, ସେଥିରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଆଣିବା, ସେଟାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ବୁଝିବା। ଏଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମଣିଷର ବିହେଭିୟରକୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ଗାଇଡ କରିଥାଏ। ନିଜ ନିଜକୁ ବି ଆମେ ଗାଇଡ କରିବା କି ଏଇଟା ମୁଁ କଲି ଏଇଟା ଠିକ ତ, ଏଇଟା ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲିନି ତ, କି ଏଇଟା ହଁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କଲି ମୁଁ ଭଲ କଲି ନା ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା କଲି ଖରାପ କଲି। ତ ଏଇଟା କଣ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ କଣ କହିଲା ନା ଡ୍ୟୁରିଂ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଥିଙ୍କ ଆକ୍ଟ ଆଜ ଗୁଡ ଅର୍ ବ୍ୟାଡ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦେୟାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆପ୍ରୁଭାଲ। ତ କଣ ନା ଆମର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜର ପିଲାମାନେ ମୋରାଲ ଜଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ କଣ ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ର ଆପ୍ରୁଭାଲ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଭାବେ କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଯାହାକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ, ଯାହାକୁ ଡିସଆପ୍ରୁଭ କରନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଖରାପ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କ ନେଇକି ଆସିଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ କଣ ନା ଖୁସି ହେଇଗଲେ ପୁରା, ତ ସେମାନେ ଭାବେ କି ହଁ ଏଇଟା ବୋଧେ ଭଲ, ମୁଁ ମାର୍କ ରଖୁଛି ଅଧିକ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ କାମ। ମୁଁ ଧର କିଛି ଗୋଟେ ଘର କାମ କରିଦେଲି, ଧର ମା କଣ ଗୋଟେ ଦରକାର ତାକୁ ଧର ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେଲି କି ଦୋକାନ ଗଲି, ସେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ମାନିଲେ, ସେମାନେ ଭାବିବେ କଣ କି ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଏଇଟା ଠିକ କାମ। ଯଦି ମତେ ଖରାପ କରି ବିଗିଡିଲେ କି ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ କଲୁ, ଏଇଟା କାହିଁ କଲୁ, ସେଟା କାହିଁ କଲୁ, ସିଏ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବେ ନା ଏଇଟା ବୋଧେ ଭୁଲ କାମ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବିଗିଡିଲେ ଆଉ ହେଲା। ତ ମ୍ୟାମ୍ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ। ହଁ କହୁନ କୁହ। ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ସେ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ କଗ୍ନିଟିଭ, ହଁ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏକା ଟାଇପର ତମେ କହିପାରିବ। କାହିଁକି ନା କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ହଉଛି ଆମର ଯେତେକ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ମାନସିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ସବୁ ଯାକ ଆମର କଣ ନା ହଉଛି ସେଟା ମୋରାଲ ୱେରେ ବି ଯାଇପାରିବ ଆଉ କଗ୍ନିଟିଭ ୱେରେ ବି ଯାଇପାରିବ। ମୋରାଲ କହିଲା ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସର ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଫେଜ୍ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପରି କାମ କରେ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା। ତ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିଁ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ସମାନ। ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ଆମର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆଉ ଆମର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ସେମ୍ ହିଁ। ନୈତିକ ବିକାଶ କଣ, ନୈତିକ ବିକାଶ କହିଲା ମାନେ ଆମେ କେମିତି କଣ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ସୋସାଇଟିର ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ବୁଝିବା, କେମିତି ଆମେ ଅନେଷ୍ଟି ପର୍ସନ ହବା, କାଇଣ୍ଡନେସ୍ କେମିତି ରଖିବା, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି କେମିତି ରଖିବା, ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି କେମିତି ରଖିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ସବୁ ଯାକ ମୋରାଲ ୱେରେ ଯାଉଛି। ମୋରାଲି ଆମେ କେମିତି ବୁଝୁଛନ୍ତି ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର କେମିତି ହଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏଇ ନୈତିକତାର ବିକାଶ ଆମର ଘଟିଲା। କଗ୍ନିଟିଭ କହିଲା ମାନେ କଣ, ଯାହା ଯେତେକ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ମତେ ଏବେ କଣ କରିବାର ଅଛି ନା ମତେ ଗୋଟେ ମଶାଟେ କାମୁଡ଼ିଲା, ମୋ ହାତ ଯାଇକି ତାକୁ ବାଡେଇବ, ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ପଶିବ ସେ ଜିନିଷଟା କି ମତେ ହାତ ନେଇକି ବାଡେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୋ ହାତ ଯିବ, ନହେଲେ ଯିବନି ହେଲା। ଏ ସବୁ ଯାକ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ପାର୍ଟ। ହ୍ୟାଲୋ ବୁଝିପାରିଲ? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କହୁନ କୁହ। ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟଟା ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ, ମୁଁ ଟିକେ କୋଉ ଲେଟରେ ଫାଷ୍ଟ ଜଏନ୍ ହେଲି ତ, ଫାଷ୍ଟରୁ ଯୋଉଟା କୋଉ ପଢେଇଲେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଟିକେ କେତେ ପଢେଇ ସାରିଲେଣି? ଲେଟରୁ ଟିକେ ଜଏନ୍ ହେଲି ତ। ହଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟରୁ କେତେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପଢି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ପଢେଇ ପାରିବିନି? କୋଉଟା ତମେ ପଢା ହଉଥିଲା ରେକର୍ଡେଡ ଫାଷ୍ଟରେ? ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା ପଢା ହଉଥିଲା କି? ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଆମେ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ତମେ ସେଟା ରେକର୍ଡେଡ ଯୋଉଟା ଅଛି ଭିଡିଓଟା ଆସିଯିବ ଆଜ୍ଞା ତମର, ସେଟାକୁ ଦେଖିଦବା ଆଉଥରେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଯାହା ସବୁ ହେଲା
ତ ସେଟା ହଉଛି ଆମର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେତକ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଲା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟର ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଭିତରର ସେ ସବୁ ଯାକ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ହଁ ଲାଷ୍ଟରେ କଣ ପଢୁଥିଲେ ନା ହଉଛି ଏଟା କଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯାହାକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଭାବନ୍ତି କି ହଁ ଏଇଟା ଗୁଡ ଥିଙ୍ଗସ, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଡିସଆପ୍ରୁଭ କଲେ ସେଟାକୁ ଭାବନ୍ତି କି ନା ଏଇଟା ବୋଧେ ଖରାପ କଥା ହେଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଟର ଷ୍ଟେଜରେ ଚାଇଲ୍ଡ ନିଜର ମୋରାଲ ରିଜନିଂ ଡେଭଲପ କରାଇଥାଏ। କେମିତି କଣ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିବ କି ହଁ ଏଇଟା କରିବାଟା ଠିକ, ଏଇଟା କରିବାଟା ଭୁଲ। ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ ଭାବେ ଲାଟର ଷ୍ଟେଜରେ, ମାନେ ଲାଟର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡରେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ସେ ଭାବିବ କି ହଁ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏଟା ଆପ୍ରୁଭ କରୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ଠିକ, ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏଟା ଭୁଲ କହୁଛି ମାନେ ଏଟା ଆମର ଖରାପ କଥା ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, language development ରେ କଣ ଲେଖିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନା language development refers to the process through which children acquire or learn language। ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର କଣ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିଲା ମାନେ ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଉ, ଛୋଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ଇନଫାନ୍ସିରେ ଥାଉ ମାମା ବାବା ଏମିତି କହିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ହଉଥାଉ। ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଟା କି ପିଲାଟି ତାର ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆକ୍ୟୁର କରେ ହେଲା, ଲର୍ନ କରେ, ବୁଝିପାରେ, ଜାଣିପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଚାଇଲ୍ଡ କଣ କରେ ନା ସାଉଣ୍ଡ କରେ ହେଲା, ସାଉଣ୍ଡ ପରେ ୱାର୍ଡ କୁହେ, ତାପରେ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ ଗଢେ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗଢିଲା ପରେ ଗୋଟେ ତାପରେ ସେ ମିନିଂଫୁଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିପାରିବ। ମିନିଂଫୁଲ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଗଢି ପାରିବ। ସେଟା ବର୍ଥ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ସାରା ହିଁ ଚାଲିଥାଏ ହେଲା। ପୁରା ଲାଟର ଚାଇଲ୍ଡ ନୁହେଁ, ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଯାଏଁ ଯୋଉ ସେ ଯାକ ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଚଲେଇଥାଏ। କେମିତି କଣ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ଫର୍ଷ୍ଟ କରିଲି, ସାଉଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ କେମିତି ମାମା ବାବା ଏମିତି କରିକି ଡାକିବ, ତାପରେ କେମିତି ତାକୁ ୱାର୍ଡରେ ଫର୍ମେସନ କରିବ, ୱାର୍ଡରୁ କେମିତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗଢିବ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସରୁ ଗୋଟେ ମିନିଂଫୁଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେମିତି ଗଢିବ, ତାପରେ କେମିତି ମିନିଂଫୁଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବ ହେଲା। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ କଗ୍ନିଟିଭ ସୋସିଆଲ ଲିଟରାସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ତ କଣ କହୁଛି ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆସୋସିଏଟେଡ ହୋଇକି ଥାଏ ହେଲା। ଗୋଟେ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ତାର ପୁରା ଆସୋସିଏଟ ହେଇକି ଥାଏ। ଚାଇଲ୍ଡ ଯେତେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ସେତେ ଭଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରିପାରିବ। ସେ ଏତେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରିବନି କଣ ମତେ କହିବାର ଏଠି ଅଛି, କଣ ମତେ କହିବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ନା ହଉଛି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତମେ ଧର କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛ, ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଧର ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଛି, ତମେ ତ ଭାବିବାର କ୍ୟାପାସିଟି ହିଁ ରଖିନାହ ଏପଟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ତ ସେପଟରେ କଣ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ତମର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହବା ଦରକାର। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଫ୍ୟାମିଲି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟିଚର୍ସ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଟା କଣ କରିଥାଏ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିଥାଏ ହେଲା। ତ ଆମର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି କଣ ଜଡିତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ହଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାରମ୍ବାର ହବା, ବାରମ୍ବାର କିଛି ଗୋଟେ କହିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ କଥା କହିବ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଯଦି ନେଇକି କୋଉଠି ନା ତାକୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡିଦବା, ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଦବା, ସବୁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାନି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ବାହାରିବ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ କଣ କରୁଥିବ ନା କୁକୁର ଶିଆଳ ଭଳିଆ ଭୁକୁଥିବ, ନହେଲେ କୋଇଲି ଭଳିଆ ବୋବଉଥିବ ହେଲା। ସେ ଜମାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆମେ ମଣିଷ ଯେମିତି କଥା କୁହେ ସେମିତି କଥା କହିପାରୁନଥିବ। କଥା କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ସେମିତି କଣ ନା ତା ସହିତ କଥା ହେବାର ଅଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି, ସେଠି ତାଙ୍କର ଓନର ଯିଏ ତାଙ୍କର ବୋହୂଙ୍କର ଝିଅ ହେଲା। ତ ସିଏ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଚାକିରିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାବା ବି ସେମାନେ ଚାକିରିକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ପାଖରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଝିଅଟିକୁ। ତ ତା ଜେଜେମା ସେ ବହୁତ ଏଜ ହେଲାଣି, ତ ସିଏ କଣ କରିବ, ସିଏ ତ ତା କାମ ହିସାବରେ କରେ। ଆଉ ସେମିତି ତାର ହଉଛି କଣ ନା ସେ ଯଦି ଖେଳୁଥିବ ତା ଜେଜେମା ତାର ଶୋଇପଡିଥିବ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା, 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ମାନେ ଭାବ 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ତାକୁ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ସେ ଜମା କଥା ହିଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ମାନେ ଖାଲି ମାନେ ଧର ତାକୁ ହସ ଲାଗିଲା କି ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଖାଲି ଚିଲେଇବ, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ କରିପାରିବନି, ଖାଲି ଚିଲେଇବ। ତାକୁ ଯଦି କିଛି ରାଗ ଲାଗିଲା ସେ ସେମିତି ଖାଲି ଚିଲେଇବ, ଖାଲି ହେଇକି ଚିଲ୍ଲାଏ, କିଛି କଥା କହିପାରେନି। ତ ସେଟା କଣ ନା ହଉଛି ତା ସହିତ କେହି କଥା ହେଲେନି, ତାକୁ ସେତିକି ଟାଇମ ଦେଲେନି, କଣ କାହାକୁ କହିବାର ତାକୁ ସେ ସବୁ ବୁଝେଇଲେନି। ତ ତାର କଣ ହେଲା ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାନି, ତାର ହେଲା ଲ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା ସେଠି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସ୍ମିଥ
ସ୍ମିଥଙ୍କ ଅନୁସାରେ କୋଉ ଏଜ୍ ରେ କିଏ ସେ କେତେ କେତେ କଥା କହିପାରିବେ ଏଟା ବି ତମେ ଆଡ୍ କରିପାରିବ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ ରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତମେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସ୍ମିଥ ବି ଲେଖିପାରିବ ଫ୍ରମ୍ ବର୍ଥ ରୁ 8 month 0 ୱାର୍ଡ ସେ କିଛି ବି କହି ଶିଖିନଥାଏ 8 month ଯାଏଁ ଯେତେବେଳେ 10 month ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିବା ଶିଖେ ଯଦି କହିବ ମା ମା ଏମିତି ହେଲା ଯେତେବେଳେ 1 year ହୁଏ ସେତେବେଳେ 3 ୱାର୍ଡ ଶିଖେ 1 year to 3 month ଯେତେବେଳେ ହୁଏ 19 ୱାର୍ଡ 3 month to 6 month to 22 words 1 year ରୁ 9 month ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସରି 1 year to ମାନେ 19 month ରେ ଲେଖା ହବା କଥା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରେ ନା ହଉଛି 118 words ସେ କହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ 2 years ହୁଏ 272 words କୁହେ 4 years ବେଳକୁ 1500 ମାନେ 50 words ସେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଯଦି 5 years ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ 2072 ମ୍ୟାମ୍ word ଯୋଉ କୁହେ ବାକି ବି ଉପର ଗୁଡାକ ଯୋଉ ବି 1 year to 3 month ଅଛି ଆଉ 3 month to 6 month ଅଛି ଏଗୁଡାକୁ ବି ହଁ ବୋଧେ କରେକ୍ଟ କରାହବ ନା ସେମିତି କୋଉଟା ନା ସେଗୁଡା ତ ଠିକ ଅଛି ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ। କୋଉଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମେ କଣ କହୁଛ ଯୋଉ 10 month ରେ 1 word କହିବୁ ତାପରେ 1 year ରେ 3 word କହିବୁ ତାପରେ ଅଛି 1 year to 3 month ଅଛି ହଁ ମାନେ 1 year to 3 month मतलब ଆଚ୍ଛା ହଁ ଗୋଟେ ଯିଏ ଲେଖିଛି ସେଠି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଛି ହେଲା ତମେ ବୁକ୍ ରେ ଦେଖିବ ମ୍ୟାମ୍ ବୁକ୍ ରେ ସ୍ମିଥ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। କୋଉଟା ମନ୍ଥ ଲେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା ମାନେ 1 year to 3 month ଲେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖିବ ମ୍ୟାମ୍ ମତେ ସେଟା ଲାଗୁଛି ସେଟା 1 year to 1 year 3 month କି କଣ। ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ଏଟା ଯୋଉ ଯିଏ ବି ଲେଖିଛି ପିଡିଏଫ କୁ ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ ବୁକ୍ ରେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ତମେ ଲେଖିଛି ବୋଲି ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହବା କଥା କହିଲ ଧର 1 year ଦେଇଛି 1 year ରୁ ତାର 3 ମାସ ପରେ ମାନେ 1 year ଆଉ 3 month 15 month ଯୋଉଟା 15 ମାସ ହଁ 15 month ତାପରେ ଯୋଉଟା 3 month ଦେଇଛି ଏଟା ହଉଛି 3 month ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବା କଥା ନୁହେଁ ସେ କଣ ଏପଟ ସେପଟ ଭୁଲ ଭାଲ କରିକି ଦେଇଛି ହେଲା ଏଟା ବୁକ୍ ରେ କଣ ସେମ୍ ଦେଇଛି 3 month to 6 month ଏଠି ଆଡ୍ କରିଛି ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା ୟେସ୍ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। 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 ଆଜ୍ଞା କଣ ଏମିତି ଭୁଲ କରିକି ଦେଇଛି ହଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ଟିକେ ବୁକ୍ ଟିକେ ଦେଖିବି ଦେଖିକି ତମକୁ ଠିକ ଏଟା ତମକୁ ଦେଇଦେବି ଏଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଭୁଲ ଲେଖିଛି ସେ ବୁକ୍ ରେ ବି ଯୋଉ ଦେଇଛି ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିକି ଲେଖିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ପିଡିଏଫ 1 ଯେତେବେଳେ ବନା month ହେଇଛି ରୁ ସେଥିରୁ ସେ 6 ଲେଖିଛି ମାସ ହେଇଯିବ ମ୍ୟାମ୍ ସେ ହଁ ବୁକ୍ ରୁ ଦେଖିକି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି କାଲି ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ କରିବି କାଲି ତମକୁ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖେଇଦେବି ମ୍ୟାମ୍ ସେଇଟା ହବ 1 year 1 month ରୁ 6 month ସେଇଟା 3 month ହବନି 1 year ହବ ସେଇଟା କଣ କହିଲ ମ୍ୟାମ୍ ସେଇଟା 3 month ରୁ ଲେଖା ହେଇଛି 3 ହଁ month ରୁ 6 month ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ହବ ହଁ 1 year to 6 month ସେଇଟା ହବ ମାନେ ତା ଉପରେ ବି ଦେଖୁନ ଉପରଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି ସବୁ ଯୋଉଟା କି 8 month ଦେଲା ତାପରେ 10 month ଦେଲା ତାପରେ 1 year ଦେଲା 1 year ପରେ ଦେଖ 1 year to 3 month ଦେଲା 3 month to 6 month ଦେଲା ଯୋଉଟା କି 3 month to 6 month ଏଟା ହବନି ସେଟା 1 year ହବ। ଆଜ୍ଞା ସେଟା 1 year to 6 ଗୋଟିଏ month ହବ। ବର୍ଷରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ସେ 19ଟା ୱାର୍ଡ କହୁଛି ଆଉ ଏଟା ଯୋଉ ହଁ 1 ମ୍ୟାମ୍ ସେଟା ହବ 1 ସେ year to 1 6 year ରୁ month ହବ 6 ଦେଢ month ବର୍ଷରେ ହଁ 22ଟା ୱାର୍ଡ ହେଇଥିବ। ହଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ପରା ଏଇ ଯୋଉ ଏଟା 3 month ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଭୁଲ ଦେଇଛି କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ 1 year ରେ 3 ମାନେ 1 year ରୁ 3 month ଯାଏଁ ସେ 19ଟା ୱାର୍ଡ କହୁଛି ପୁଣି 3 month ରୁ 6 month ରେ ଏଠି କେମିତି ଆସିବ କାହିଁକି ନା ସେ ତ କହିଦେଲା ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ଜନ୍ମରୁ ମ୍ୟାମ୍ 8 ମାସ ତିନି ଯାଏଁ ସେ ତିନି 0 ମାସ ୱାର୍ଡ ଗ୍ୟାପ୍ କହୁଛି ଅଛି। ତିନି ହଁ ମନ୍ଥ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ 3 ଭେରି ଗୁଡ ଯୋଉ ଯିଏ କହିଲ କି 1 month 3 month ଯୋଉ ଦେଇଛି ସେଇଟା 1 year ହିଁ ହବ ତ ଗୋଟେ ହଁ ବର୍ଷରୁ ମ୍ୟାଡାମ 3 ମାସ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତଳେ ବି 1 year to 9th month ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ସେଟା ସେ ମନ୍ଥ ହିଁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା 1 year ତ ଖାଲି ସେଇଟା ହବ। ସେଇଟା 1 year ରୁ 6 month 6 ମାସ ଭିତରେ ସେ 22ଟା ୱାର୍ଡ କହୁଛି ଆଉ 1 year ରୁ 9 month ଯାଏ 118 ୱାର୍ଡ କହୁଛି ତ ଏଇ ଟାଇପର ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ହେଲା ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଛି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କହିଲା
ତାପରେ କହିଲା କି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଶୁଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବ କି ଆମର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡର କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ହଉଛି କ'ଣ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲେ କେମିତି କେମିତି ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଲେଖିବ। ତାକୁ ଲେଖିବା ସହିତ ସ୍ମିଥଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବକ୍ସଟେ ଅଛି ଯୋଉ ସେଟା ଦେଇଦବ। ଦେଖ ତମେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରପରଲି ମନେ ରଖିକି ଯାଇଥିବ। ଯଦି ବି ସେଠି ମନେ ପଡୁନି ବାଇଚାନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ହଉଛି, ତାମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବିବନି କି ନା ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ମୁଁ ଭୁଲ ଭାଲ ମନେ ପଡୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖିବି। ତମେ ଲେଖିକି ଆସିପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିକି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସ୍ମିଥ ଲେଖିକି ଲେଖିପାରିବ ବକ୍ସରେ। ଲେଖିକି ତାପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେଟା ବି ଯଦି ତମକୁ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛି, 5 ମାର୍କିଆରେ 2ଟା ଅଙ୍କ ପଚାରିଥିବ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଲେଖିବ କି ହଉଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ କ'ଣ ନା ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ପିରିୟଡ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଲେଖିଥିବ କି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏ ସବୁ ତମେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ 5 ମାର୍କରେ ହେଲା। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ ଅଛି, କୋଉଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଲା କି ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ହେଲା। ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଦେଲା କି କ'ଣ ନା ହଉଛି ହେଲ୍ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଶୋଜ୍ ବେଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାନ୍ ଅନହେଲ୍ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ତ ଯୋଉ ଶିଶୁର ଫିଜିକାଲ ଭାବରେ ସେ ହେଲ୍ଦି ଥାଏ ସେମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି ହେଲା, ବହୁତ ହି ଭଲ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି। ଭଲ ହେଲ୍ଥ ଥିଲେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ୱେରେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ କଥାଟେ କୁହେ, କଥା କହିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଦେଖିବ ଦେହ ତାର ଭଲ ନାହିଁ, ଅସୁସ୍ଥ, ସବୁବେଳେ ତା ଦେହ ପୁରା ଛୋଟବେଳୁ ପୁରା ଖରାପରେ ଆସୁଛି, ସିଏ କ'ଣ କରିବ କହିଲ, ତାର ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜମା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାର ଭଲସେ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ରହିଲା ମାନେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ବି ଭଲସେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଆଉ ଯଦି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବନି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିରିୟଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା କଥା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସେ ପିରିୟଡରେ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲାନି ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ କଲା ନା ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉଟା କି ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସୁପରିୟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆର୍ ବେଟର ଇନ୍ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ତ କ'ଣ ନା କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭଲ ଥିବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ହାୟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥିବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଶୀଘ୍ର ଶିଖନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଏଟା ଲିଭାନ୍ତି। ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ, ସେ ମନେ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି, ସେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୟାପେବଲ ଅଛନ୍ତି କି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆକ୍ୟୁର କରିଦଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ରଖିଦଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ହଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବାର ଆବିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବଢିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ୱାର୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିଖି ବି ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ହେଇଗଲା, ମେମୋରି ହେଇଗଲା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା, ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେତେ ଫାଷ୍ଟ ହବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା, ମନେ ରଖିପାରିବା, କ'ଣ ନା ହଉଛି ଭାବିପାରିବା, ଥିଙ୍କିଂ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଦି ଭଲ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଗତିରେ ଏଇଟା ଚାଲିବ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲା ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ନା ଲେଖିଛି where the child get the encouragement to speak shows better language development। ତ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତି ସେଥିରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଯଦି ଚାଇଲ୍ଡ ସହିତ କଥା ହେବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବେ, ଷ୍ଟୋରିଜ କହିବେ କି ଚାଇଲ୍ଡକୁ ସ୍ପିକ୍ କରିବାକୁ ଏନକରେଜ କରିବେ, ତେବେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଭଲ ହବ। ଗୋଟେ ପିଲାଟିକେ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା, ଗୋଟେ ଆମେ ଧର କ'ଣ କରୁଥିବା ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ ମା ମାନେ ଏପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ, ତାକୁ ପଚାରୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା କହିଲୁ, ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା କହିଲୁ, କହିକି ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଥିବେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅନନେସେସାରୀ କଥା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବିପାରିବେ, କହିପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ ସେମିତିଆ ସର୍କଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯାହାକି ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଏମିତିଆ ସାଙ୍ଗ ହବ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିଥିବ କି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ରହୁଥିବେ, ଆଉ ହଉଛି ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡଟେ କହିଦେଲ, ସିଏ ତମକୁ ପୁରା ମାନେ କହିବେ କି ହଁ ତୁ ଯାଇକି ବାହାରେ ରହିଗଲୁ, ଇଂଲିଶରେ ଆସି କଥା ହଉଛୁ, ତମକୁ ଏମିତି ଇଏ ଲାଗିବ ଯେ ତମେ ତା ପାଖରେ ଆଉ ସେମିତି ୱାର୍ଡ ହିଁ କହିବନି।
ତମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପର ସଙ୍ଗତ ରହିଲା, ସବୁବେଳେ ତମ ଆଖପାଖରେ ସେଇଭଳିଆ ଟାଇପର ପିଲା ରହିଲେ ତମେ ସେ କଥା କହିବାକୁ ହିଁ ଭୁଲିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ନ କହିବ ସରିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମର କଣ ନା ହଉଛି ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ଇଂଲିଶରେ ପଦେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ହଉଛି ହଁ କଣ କହିବି କଣ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ହଉଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମର ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ କହିବାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟର। ତାପରେ ଆସିଲା ଜେଣ୍ଡର ହେଲା। ଜେଣ୍ଡର କଣ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି? ଜେଣ୍ଡର କହୁଛି कि language development is faster in girl and they are able to construct long sentence better than boys। ତ ୟା ମାନେ କଣ ନା ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ହେଇଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଗର୍ଲସ ମଧ୍ୟରେ ବଏଜ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ। ମାନେ ଗର୍ଲ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ଅଧିକ କଣ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ବା ଅଧିକ ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଗତିରେ ସେମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ। ଗର୍ଲ ଆମର କଣ ନା ଆର୍ଲି ଏଜରେ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଲଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବାରେ ଅଧିକ କ୍ୟାପେବଲ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଅମାନେ ନଥାନ୍ତି ହେଲା। ପୁଅମାନେ ବହୁତ ଟିକେ ଲେଟରେ କଥା କହିବେ, ଟିକେ ଲେଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଫର୍ମେସନ କରିବେ। ନିଜର ଫିଲିଙ୍ଗସକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲେଟ ସବୁ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ କଣ କହିଲା ଚାଇଲ୍ଡ ହଁ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ଆଚ୍ଛା ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢା ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। Yes, ma'am. ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହବ? ନାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଗୁଡ଼ା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହବନି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ପୁରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବ କି ଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯେତକ କଗ୍ନିଟିଭ ହେଲା ସୋସିଆଲ ହେଲା ଇମୋସନାଲ ହେଲା ସବୁର ଯଦି ପଚାରିଥିବ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇପାରିବ। ସବୁ ଗୁଡା ଯଦି ପକେଇଲା ସେଇ ଗୀତରେ ସେଟା କଣ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାଯିବ? ଆମେ ସର୍ଟ କରି କରିବ କି ଆମର ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କରିକି ଏମିତି କରିକି ଲେଖିବ। ଫାଷ୍ଟ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚାରିବ କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର କେମିତି କେମିତି ହେଇଥାଏ କାହାକୁ ନେଇକି ହେଇଥାଏ ତମେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କଣ କରିବ ନା ହଉଛି କଣ ନା ଲେଖିଦବ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥାଏ ତାକୁ ସବୁ ଆରୋ ମାର୍କ ଦେଇକି ଲେଖିବ। ଆରୋ ମାର୍କ ଦେଇକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ଲେଖିବାକୁ କଣ ପଡିବ। ହଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ତାକୁ ହଉଛି ସବୁ ଆରୋ ମାର୍କ ଦେଇକି ସବୁଆଡେ ଚାରିପଟରେ ଲେଖିବ କି ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି, କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏ ସବୁର କରି ଆରୋ ମାର୍କ ଦେଇକି ଲେଖିଦବ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବ ହେଲା। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଉ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ର ସର୍ଟ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ପଡେ ପଡିବ? ଶୁଣ ଯଦି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ବି ପଡେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ବି ଏମିତି କରିବ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଗେ ଲେଖିବ କି ଏଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଏଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହଉଛି ଅନ୍ୟତମ ଅଲଗା। ତ ସେଇଟାକୁ ତାପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି। ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ କଣ ଇନକ୍ଲୁଡ ରହିବ ତାର ଯୋଉ ଟପିକ ଗୁଡା ସବୁ କୋଉ ସବ୍ ପାର୍ଟ ଟପିକ? ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ କଣ ଇନକ୍ଲୁଡ ରହିବ? ସର୍ଟ ବୋଲେ ପାର୍ଟ ଧର ଗୁଡାକ କିଛି ଦେଲା କିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରଖିବା ଦରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ନାହିଁ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ କି ତମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ରେଫର କରୁଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଇଲ୍ଡର ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାହାକି ସେ ଆକ୍ୟୁର କରୁଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛି ତା ସବୁ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ଲେଖିବ। ପ୍ରୋସେସ ଥ୍ରୋ ହୁଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ୟୁର ଲର୍ନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ନହେଲେ ଯଦି ସେ ପଚାରୁଛି କି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କାହାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଲେଖିପାରିବ କି ହଉଛି ଆମର ହଉଛି କଗ୍ନିଟିଭ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମର ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ସେଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତାର ଯୋଉ ନେଚର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେମିତି କିଛି ଲେଖାଯିବ କି ତା ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିହବ? ତମ ବୁକ୍ ରେ ଅଛି? ନାଇଁ ବୁକ୍ ରେ ତ ନାହିଁ ସେମିତି। ସେମିତି ପଚାରିବନି ହେଲା। ଆମର ଏତେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜମା ବି ଆସେନି। ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ କହୁଛି ନା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ମାନେ ପୁରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଏମିତି ହିଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବ। ଅଳ୍ପ କରିକି ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ମାନେ ତମକୁ ଆରାମ ସେ ଏଟା ତମର ହେଇଯିବ 4 ପେଜ 5 ପେଜ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ମ୍ୟାମ୍ ଓନଲି ଆଜ୍ଞା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ? ହଁ ଏଇଟା ବା ଓନଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ର ହିଁ ଦେଇଛି। ତମର ୟୁନିଟ 3 ଟା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ର ହିଁ ଦେଇଛି। ୟୁନିଟ 4 ପୁଣି ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ରେ ଆସିବ। ତ ନାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁ ୟୁନିଟ ର ଷ୍ଟେଜ ବୁକ୍ ରେ ଟିକେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛି ତ ଆମେ ଖାଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରେ ହିଁ ଲେଖିବୁ ନା? ନାଇଁ ସବୁ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛି ସେଟା କଣ ୟୁନିଟ 3 ରେ କରିଛି କି?
ହଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ତ ଇନଫାନ୍ସି କରିଛେ ତାପରେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ କରିଛି ଏମିତି ଆଡୋଲସେନ୍ସ ବି କରିଛନ୍ତି ତ ସେ ସବୁ ବି ଲେଖିବି ନା ଓନ୍ଲି ଖାଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଲେଖିବି ଯଦି ଦେଖ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତମର ପଚାରିଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ତମେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ନା ତମର ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ଟା ବି ଅଛି। ତମର ୟୁନିଟ୍ 4 ଯେତେବେଳେ ପଢିବ ସେଟା ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ରେ ହୁଁ ବି ଅଛି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲ ସେଟା ତମର ଇନଫାନ୍ସ ରେ ବି ପଢିଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯଦି କମ୍ବାଇନ କରିକି ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦେଲା କି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ର ସରି ଆମର ହଉଛି ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଜ ରେ କେମିତି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ ତ ତମକୁ ସବୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଇନଫାନ୍ସ ରେ ତାଙ୍କର ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ କୁ ଆସନ୍ତି ଏମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ରେ ଏମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ୱେରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବିନି କି ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ ଥିବ ତାର ମାସେ ପୂର୍ବରୁ କି 15-20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିଯିବ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା। ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଲେଖିବାର ଅଛି ତମ ଗୋଟେ ସେସନ ନେବି ମୁଁ ସେଇଥିରେ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ଏମିତି କଣ କମ୍ବାଇନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ? ହଁ କମ୍ବାଇନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ। କମ୍ବାଇନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ। ମ୍ୟାମ୍ ଆମର 28 ରେ ଏକ୍ସାମ ବଟ୍ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କି ପୁରା ପ୍ରପର ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ଆସିଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହିଁ ରହିଲା। 28 ମାନେ କଣ ଜାନୁଆରୀ? ଆଜ୍ଞା ଟେଣ୍ଟେଟିଭ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରପର ଆସିନି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ କିନ୍ତୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମର 27 ପାଇଁ ଆମର ଟିକେଟ ଅଲରେଡି କୋଉ ହେଇସାରିଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି କହିଲ? ଏ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ। ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଜ୍ଞା। ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରିଦିଏ ରେ। ହେଇପାରେ କାହିଁକି ନା ଯଦି ବି ସିଏ ଗଡେଇବ ବି ବେଶୀ ଦିନ ଗଡେଇବନି। 3-4 ଦିନ କି 8 ଦିନ ଏମିତି ଟାଇପ ର ଗଡେଇବ। ନହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀର ହିଁ କେବେ ଫାଷ୍ଟ ହବ ଏକ୍ସାମ? ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ପରେ ପରେ ତମର ହଉଛି ଏଠି ହବ କୋଉଠି କହିଲ ନାଗାର୍ଜୁନର ନାଗାର୍ଜୁନ। 5 ତାରିଖ ହେଇଯାଇଛି। 5 ରୁ ହଁ ତମର ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ହୁଏ ତାପରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ହୁଏ ତାପରେ ୟୋଗୀ ଭାମନା ହୁଏ। ଜାନୁଆରୀ 28 ବୋଲି ନୋଟିସ ପଳେଇ ଆସିଛି କି ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀର? ମ୍ୟାମ୍ କଣ ହବ ବିପିଡି ଦେଖ। କଣ ଗୋଟେ ଆସିଛି ନା କଣ? ସାର୍ ତମକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବେ କେବେ କଣ କଥା। ଯଦି ବି ତମର ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ତାହେଲେ ହଉଛି ତମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଅ ପୁରା। କାହିଁକିନା ତମେ ଏବେ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଦବ ତମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନ କଣ ନୋଟିସ କିଛି ଆସିନି। ନୋଟିସ ଆସିଲେ ସାର୍ ମେସେଜ କରିବେ ତ। ନୋଟିସ କିଛି ଶୁଣ ଆସିନି। ଶୁଣ ନୋଟିସ୍ ଖାଲି ସେ ଦେଇଛି ନୋଟିସ୍ ଯେ ଯଦି ବି ମାନେ ନ ବି 28 ଏଇ ତାରିଖ ଆସିଛି ଭିତରେ ପାଇଁ ହେଇପାରେ 28 ରେ ହିଁ ମ୍ୟାଡାମ ହବ। ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଯଦି ନୋଟିସ୍ ବି ନ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ତମକୁ ସାର୍ ଇନଫର୍ମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ନୋଟିସ୍ ଆସିଥାଉ କିମ୍ବା ନ ବି ଆସିଥାଉ ତମର ଏଇଟା ମାନିକି ଚାଲ କି ତମର ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ହଉଛି ଫେବୃଆରୀର ଫର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଏତିକି ଭିତରେ ହିଁ ତମର ଏକ୍ସାମ ହବ। ଆଉ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବନି ସେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଖାତା ତ ଲେଖା ହେଇନି ପୁଣି ଏକ୍ସାମ କେମିତି ଦେବେ? କାହିଁକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲେଖା ତ ହେଇନି ଲେଖିବାକୁ ଲେଖୁନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଲେଖୁନ ଲେଖା ଖାତା। ଚାଲିଛି ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖୁଛୁ ଆମେ। ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଲେଖୁଛୁ। ଶୁଣ ସେମାନେ ଯୋଉ ଦିଆ ହଉଛି ତମେ ଭାବିବନି କି ଆମକୁ ଏବେ ମିଳିଲା ତା ମାନେ ଆମକୁ ଟାଇମ ଦେବେ। ତମକୁ ସେଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ କେତେବେଳେ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ଏକ୍ସାମ ହେଇଯିବ ତମକୁ କିଛି ବୁଝା ପଡିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ କଥା ମନେ ରଖ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ନହେଲେ ଫେବୃଆରୀ ଫର୍ଷ୍ଟ। ଫେବୃଆରୀ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ନହେଲେ ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଏକ୍ସାମ ହେଇଯିବ ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀର। ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ତମର ୟୋଗୀ ବମନାର ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କାଲି ଯାଇଥିଲି। ସାର୍ କହିଲେ କି ହଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହବ। ଜାନୁଆରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହବ ହଁ ଏକ୍ସାମ। ସେ ଫେବୃଆରୀର ଓହୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଧରିକି ଚାଲ 8 ତାରିଖ ଭିତରେ ହେଲା। ୟୋଗୀ ଆଜ୍ଞା ବମନ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିବ। ସେଇ 15-20 ଭିତରେ କରିଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀରେ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ମାନେ ପଢାପଢି କରିକି ଲେଖା ଲେଖି ସବୁ ସାରିଦିଅ। ମ୍ୟାମ ଯୋଗୀ ବାମନ ତ ଫେବୃଆରୀ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ରେ ହବ ବୋଲି ମ୍ୟାମ କହିଛନ୍ତି। ହଁ ସେ କଥା ବା କହିଲି 15-20। ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସାରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସେ କହୁଥିଲେ ଜାନୁଆରୀ 28 ରେ ହବ ବୋଲି। ହଁ ସେ ତମେ ଧରିକି ଚାଲ ହେଲା 28 ଧରିକି ଚାଲ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଧରିକି ଚାଲ ତମେ ତା ଭିତରେ ଲେଖା ଲେଖି ସବୁ ସାରିଦିଅ। ମୁଁ ଟିକେ ସିଲେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଆଉ ଏଥିରେ କେତେଟା ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା? ୟୁନିଟ୍ 3 ଆଉ ତମର ଦିଟା। ଆଜି ତ ସରିଲାଣି। ୟୁନିଟ୍ 3 ତମର କାଲି ସରିଯିବ। କାଲି ସରିକି ୟୁନିଟ୍ 4 ତମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। ୟୁନିଟ୍ 4 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ମାନେ 5 ୟୁନିଟ୍ରେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଅଳ୍ପ ଯେତିକି ବି ଅଛି। ତ ସେଟା ସାରିଲା ପରେ ତମର ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି। ତମେ ଆଉ କେତେଟା ଆଉ 4-5ଟା ଭଳିଆ କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ତମର ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ହେଲା।
ମ୍ୟାମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଟିକେ ନୋଟ୍ସ ଟା ଯେମିତି ଗ୍ରୁପ ରେ ସାର୍ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସାର୍ ବି ଆମକୁ ସେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଫୋନ କଲେ ବି ଅଯଥା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଖାଲି ବାର ବାର କରିବା କଥା ସାର୍ଙ୍କୁ। ତମେ ଯେତିକି ଆଜି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ନେଇଛ ତାକୁ ଆଗେ ପଢ ଆଜି, ଆଜ୍ଞା। ହେଲା କାଲିକି ତାପରେ ପୁଣି ମ୍ୟାମ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବି। ଆମର ଯେତେବେଳେ କୋର୍ସ ସରିଯିବ, ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ 4-5 ଇୟର ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ, ତ ଆପଣ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଗ୍ରୁପରେ ଓନ୍ଲି 2025 ର ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ତମକୁ ମୁଁ କହିଦେବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ଯାହା ଆସିଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଏଥର କଣ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ଦେଖିବ। ସେ ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାଜିବ, ହେଲା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାଜେ। ଆଉ ତମକୁ ଏତିକି କହିଦଉଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ତ ପଢିବ, ତା ଛଡା ବି ତମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ବି ତମେ ଧର ମୁଁ କହିଦେବି କୋଉ ୟୁନିଟ୍ ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ମୋ ଇଏର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର, ସେ ଯୋଉଥିରୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଥାଏ, ସେଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଦେଖିକି ଯିବ। ଆଉ କେମିତି କେମିତି ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିବ ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଟା ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କହିଦେବି। ତାର ସର୍ଟ ର ମୁଁ ଗୋଟେ ବନେଇବି, ହେଲା କେମିତି କଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ସେଗୁଡାକ ମୁଁ ବନେଇବି। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଯେବେ କରିବି ସେଟା ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ସେ PDF ଓପେନ କରିକି ସେଇଥିରୁ ତମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିବ, ନହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ପଠେଇବି ସାର୍ କେବେ ଦେବେ ନ ଦେବେ କେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ରି ହେଇକି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଥିରୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ତମେ ଦେଖିଦବ। ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ଆମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ହଁ ନେଇଯିବୁ ଆଉ। ହଁ, ସେଇଥିରେ ଦେଖିଦବ। ଆଉ ସେଇଗୁଡାକ ପଏଣ୍ଟ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ, ଯେମିତି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲସେ ଲେଖିକି ଆସିପାରିବ। ମୁଁ କହିଦେବି ତମକୁ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ୍ଲାସ ଏଣ୍ଡ ହବାକୁ ଥିବ, ଦିଟା ଖଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ନେଇକି ତମକୁ ମୁଁ କହିଦେବି, ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଟିକେ ମ୍ୟାମ୍ ଶୀଘ୍ର, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କେମିତି ଆମର କଣ ତ 28 ଲେଖିବୁ? ତାରିଖ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ହୁଁ କହୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେବି। ଆଉ ଅଲଗା କ୍ଲାସ କଣ ସରିଗଲାଣି? ନା ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛି ଆଉ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପେଡାଗୋଜି ତ ଏଯାଏଁ ମ୍ୟାଡାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ ହେଇନି, ଆଉ ସରିବ କଣ, ସବୁ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ମାଥମେଟିକ୍ସ ପେଡାଗୋଜି ଆସିକି ଏତିକି ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ବି କ୍ଲାସ ହେଇନି। ସେ କରିକି ବୋଧେ ସାରିଦେବେ କମ ଇଏରେ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି। ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କେମିତି କଣ ଲେଖିବୁ? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଲେଖିବା ପାଇଁ? ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ମ୍ୟାମ୍ ୟା ତ ଦେଇଛନ୍ତି ତ? କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲକୁ ନେଇକି। ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ। କିଏ ୟୋଗୀ ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରବୀଣ ପିଲା ତ? ନା ମ୍ୟାମ୍। ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀ? ମ୍ୟାମ୍ ମ୍ୟାଡାମ ନାଗାର୍ଜୁନ। ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିଛି ତମର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମ ଯେହେତୁ ଅଛି ଟିକେ ଇଏରେ ହବ, ସେଥିପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି। ତମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର, ଯୋଉଠି ଆଡମିସନ ସବୁ କରିଛ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର, ସାର୍ ଦେଇଦେବେ, ହେଲା। ତମ ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କେବେ କଣ ଏକ୍ଜାମ ହବାର ଅଛି, ସେ ତମକୁ ଦେଇଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମ୍ୟାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍।